विद्यार्थी मित्रों जो विडियो झांखो देखातो होय तो सेटिंग में जईने क्वॉलिटी में जईने हायर पिक्चर क्वॉलिटी अथवा 720 पिक्सल पर क्लिक कर नाखवानुं एटले तमारो विडियो एकदम क्लीन देखाशे। विद्यार्थी मित्रों वेलकम टू यूट्यूब चेनल डी सोल्यूशन। आज आपणे जोवानुं छे धोरण 7 में सत्र 1 नो संस्कृतनी आइडियल स्वाध्याय पोथी में त्रीजो पार्ट छे कोरुक ए आज आपणे जोवानो छे। तो विडियो केवो लाग्यो ते कमेंट करजो अने खास तो बीजा विद्यार्थी मित्रों सुधी पण शेर करजो जेथी करीने दूરના छेवाડાના ગામડાના विद्यार्थी सुधी आपणो विडियो पहोंची शके। चालो तो आपणे स्टार्ट करीए। पहेलो त्रीजो पार्ट छे कोरुक। चलो एमां सौथी पहेला आप्या छे विकल्पो। चलो सौथी पहला है विकल्प। एमां पहेलुं छे पक्षी की वदती तो जवाब आवशे ए कोरुक। पछी बीजुं छे पक्षी कुत्र अत्र तत्र गच्छति तो जवाब आवशे बी आकाशे। पछी त्रीजुं छे कोरुक शब्दनी संधि छोड़ो तो जवाब आवशे बी क प्लस अरुक। पछी चौथुं छे कोरुक इति शब्दस्य क अर्थ अस्ति तो के बी कः निरोगः। पछी पांचमुं छे पक्षी कुत्र अटति तो के ए द्वारम द्वारम। पछी छठुं छे कह द्वारम द्वारम अटति तो जवाब आवशे बी पक्षी। पछी सातमुं छे जनाकी कुर्वन्ति तो जवाब आवशे सी उपहासम। पछी आठमुं छे क निराश भवति तो जवाब आवशे ए पक्षी। पछी नवमुं छे कोपी किम न ददाति तो जवाब आवशे डी उत्तरम। पछी 10मुं छे वाग्भटकी शृणोति तो जवाब आवशे डी कोरुक। पछी 11मुं छे क स्वस्थानम गच्छति तो जवाब आवशे सी पक्षी। पछी 12मुं छे क वाग्भटम नमति तो जवाब आवशे ए पक्षी। पछी 13मुं छे पक्षी खाली जग्या नमति तो जवाब आवशे ए ऋषिम। पछी 14मुं छे पक्षी खाली जग्या उपविशति तो जवाब आवशे सी वृक्षे। पछी 15मुं छे पक्षी कोने नमन करे छे तो जवाब आवशे ए वाग्भटने। पछी बीजो प्रश्न आवे छे खाली जग्या पूरो। एमां पहेलुं छे पक्षी पुनः पुनः वदति कोरुक तो जवाब आवशे पुनः पुनः। पछी बीजुं छे पक्षी आकाशे अत्र तत्र गच्छति तो जवाब आवशे अत्र तत्र। पछी त्रीजुं छे जना उपवासम कुर्वन्ति तो जवाब आवशे उपवासम। पछी चौथुं छे पक्षी निराशः भवति तो जवाब आवशे निराशः। पछी पांचमुं छे कोपी उत्तरम न ददाति तो जवाब आवशे कोपी। पछी छठुं छे वृक्षस्य अध्यः वेद्यर्षि अस्ति तो जवाब आवशे अध्यः। पछी सातमुं छे वाग्भट वेद्यर्षि अस्ति तो जवाब आवशे वेदऋषि। पछी आठमुं छे संतुष्ट पक्षी ऋषि समीपम आगच्छति तो जवाब आवशे संतुष्ट। पछी आगळ आवे छे त्रीजो प्रश्न। नीचे आपेला विधानो खरा छे के खोटा ते निशानी करीने जणाવો। एमां पहेलुं छे पक्षी वने अत्र तत्र गच्छति तो जवाब आवशे खोटुं। पछी बीजुं छे पक्षी गृहे गृहे अटति तो जवाब आवशे खोटुं। पछी त्रीजुं छे पक्षी एकम एवं प्रश्न पूछति तो जवाब आवशे साचुं। पछी चौथुं छे बाला उपवासम कुर्वन्ति तो जवाब आवशे खोटुं। पछी पांचमुं छे पक्षी आनंदम अनुभवति तो जवाब आवशे खोटुं। पछी छठुं छे पक्षी वने वृक्षस्य अध्ये उपविशति तो जवाब आवशे खोटुं। पछी सातमुं छे वृक्षस्य उपरि वेद ऋषि अस्ति तो जवाब आवशे खोटुं। पछी आठमुं छे पक्षी राजर्षि नमति तो जवाब आवशे खोटुं। पछी नवमुं छे पक्षी अन्य स्थानम गच्छति तो जवाब आवशे खोटुं। पछी चौथो छे साचा शब्द पर साचुं करो। एमां पहेलुं छे अत्र तत्र तो के અહીં તહીં। पछी बीजुं छे सह એટલે કે તે। पछी त्रीजुं छे उपहासम એટલે કે મજાક। पछी चौथुं छे पुनः पुनः એટલે કે वारंवार। पछी पांचमुं छे अटति એટલે કે भटके छे। छठुं छे अध એટલે કે नीचे। पछी सातमुं छे शृणोति એટલે કે सांभळे छे। पछी आठमुं छे अनंतरम એટલે કે પછી। पछी नवमुं छे ऋतुभूक એટલે કે ऋतु अनुसार भोजन करनार। चलो पछी आगळ आवे छे पांचमो प्रश्न। नीचे आपेला प्रश्नोना गुजरातीमां उत्तर आपो। एमां पहेलुं छे पक्षी आकाशमां क्यां जाय छे तो के पक्षी आकाशमां અહીં તહીં जाय छे। पछी बीजुं छे पक्षी वारंवार शुं बोले छे तो के पक्षी वारंवार कोण निरोगी छे एवुं बोले छे। पछी त्रीजुं छे कोण निरोगी छे एवुं कोण बोले छे तो के कोण निरोगी छे एवुं पक्षी बोले छे।
પછી ચોથું છે પક્ષી કેમ નિરાશ થાય છે તો કે કોઈ પણ ઉત્તર આપતું નથી માટે પક્ષી નિરાશ થાય છે. પછી પાંચમું છે પક્ષી કયો પ્રશ્ન વારંવાર પૂછે છે તો કે પક્ષી કોણ નિરોગી છે એવો પ્રશ્ન વારંવાર પૂછે છે. પછી છઠ્ઠું છે પક્ષીનો પ્રશ્ન સાંભળીને લોકો શું કરે છે તો કે પક્ષીનો પ્રશ્ન સાંભળીને લોકો મજાક કરે છે. પછી સાતમું છે વાઘભટ શું સાંભળે છે તો કે વાઘભટ કોણ નિરોગી છે એવું સાંભળે છે. પછી આઠમું છે વાઘભટ શું કરે છે તો કે વાઘભટ વૃક્ષ નીચે બેઠા છે. પછી નવમું છે પક્ષી ફરીથી શું બોલે છે તો કે પક્ષી ફરીથી બોલે છે કે કોણ નિરોગી છે. પછી 10મું છે પક્ષી વનમાં જઈ શું કરે છે તો કે પક્ષી વનમાં જઈ વૃક્ષ પર બેસે છે. પછી 11મું છે વૃક્ષની નીચે કોણ છે તો કે વૃક્ષની નીચે વેદ ઋષિ વાઘભટ છે. પછી 12મું છે ઋતુભૂક એટલે શું તો કે ઋતુભૂક એટલે કે ઋતુ અનુસાર ભોજન કરનાર. પછી 13મું છે હિતભૂક એટલે શું તો કે હિતભૂક એટલે હિતકારી ભોજન કરનાર. પછી ચોથું છે ખાવા પીવામાં બેદરકાર રહેવાથી શું થાય છે તો કે ખાવા પીવામાં બેદરકાર રહેવાથી બીમાર પડાય છે. પછી 15મું છે કોણ સંતોષ પામે છે તો કે પક્ષી સંતોષ પામે છે. પછી 16મું છે ઋષિને નમન કરી પક્ષી શું કરે છે તો કે ઋષિને નમન કરી પક્ષી પોતાને સ્થાને જાય છે. પછી 17મું છે ઋષિ શું કહે છે તો કે ઋષિ કહે છે કે હિતકારી ભોજન કરનાર યોગ્ય પ્રમાણમાં ભોજન કરનાર અને ઋતુ અનુસાર ભોજન કરનાર નિરોગી રહે છે. પછી છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના સંસ્કૃતમાં ઉત્તર આપો. એમાં પેલું છે પક્ષી વને કુત્ર ઉપવિશતિ તો કે પક્ષી વને વૃક્ષે ઉપવિશતિ. પછી બીજું છે વૃક્ષસ્ય અધ ક અસ્તિ તો કે વૃક્ષસ્ય અધ વેદ ઋષિ વાઘભટ અસ્તિ. પછી ત્રીજું છે સંતુષ્ટ પક્ષી કુત્ર આગચ્છતિ તો કે સંતુષ્ટ પક્ષી ઋષિ સમીપમ આગચ્છતિ. પછી ચોથું છે ક ઋષિ નમતી તો કે પક્ષી ઋષિ નમતી. પછી પાંચમું છે પક્ષીમ કી વદતી તો કે પક્ષી કોરુકઃ ઇતિ વદતી. પછી છઠ્ઠું છે જના કી કુર્વંતી તો કે જના ઉપહાસમ કુર્વંતી. પછી સાતમું છે વેદ ઋષિ ક અસ્તિ તો કે વેદ ઋષિ વાઘભટ અસ્તિ. પછી આઠમું છે ઋષિ કિમ વદતી તો કે ઋષિમ વદતી ય હિતભૂક મિતભૂક ઋતુભૂક અસ્તિ સ અરુક ભવતી. ચાલો પછી સાતમો પ્રશ્ન છે સંધિ વિચ્છેદ કરો. કોરુક તો કે ક્લ પ્લસ અરુક. પછી કોપી તો કે કહ પ્લસ અપી. ચાલો પછી આગળ આવે છે આઠમો પ્રશ્ન ઉદાહરણ મુજબ વાક્ય બનાવો. ચાલો ઉદાહરણમાં શું આવે તો કે પક્ષી દ્વારમ દ્વારમ અટતી. ચાલો દ્વારમ આપ્યું છે તેનું તમારે આવી રીતે બનાવી શકો દ્વારમ દ્વારમ તો કે પક્ષી દ્વારમ દ્વારમ અટતી. પછી બીજું છે ભિક્ષુક ગૃહમ ગૃહમ ગચ્છતી તો ગૃહમનું શું કરી નાખ્યું ગૃહમ ગૃહમ. પછી ત્રીજું છે શૃગાલ વનમ વનમ ભ્રમતી તો કે વનમનું શું કરી નાખ્યું વનમ વનમ. પછી ત્રીજું છે નૃપ નગરમ નગરમ ગચ્છતી તો કે નગરમ નગરમનું શું કરી નાખ્યું નગરમ નગરમ. પછી ચોથું છે સાધુ તીર્થ તીર્થમ પશ્યતી તો કે તીર્થમનું તીર્થમ તીર્થમ. ચાલો પછી આગળ આવે છે નવમો પ્રશ્ન કૌંસમાં આપેલા શબ્દોના યોગ્ય સ્વરૂપ વડે ખાલી જગ્યા પૂરો. ચાલો પેલું છે પક્ષી વનમ ગચ્છતી વૃક્ષે ઉપવિશતિ ચ તો આ બે શબ્દથી આપણે ખાલી જગ્યા પૂરી વનમ અને વૃક્ષે. પછી બીજું છે છાત્રમ વિદ્યાલયમ ગચ્છતી આસને ઉપવિશતિ ચ. પછી ત્રીજું છે અધિકારી કાર્યાલયમ ગચ્છતી આસંદે ઉપવિશતિ ચ. પછી ચોથું છે ભક્તમ મંદિરમ ગચ્છતી પૂજા સ્થાને ઉપવિશતિ ચ. પછી પાંચમું છે સિંહ વનમ ગચ્છતી વૃક્ષ તલે ઉપવિશતિ ચ. પછી 10મું છે નીચેના વાક્યનું સંસ્કૃત કરો. એમાં પેલું છે એક પક્ષી છે તો કે એક પક્ષી અસ્તિ. પછી બીજું છે કોણ નિરોગી છે તો કે ક નિરોગ ભવતી. પછી ત્રીજું છે પક્ષી નિરાશ થાય છે તો કે પક્ષી નિરાશ ભવતી. ચાલો પછી આગળ આવે છે 11મું છે નીચે આપેલા ફકરાનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરો. ચાલો એ પેલું છે એક પક્ષી અસ્તિ તો કે એક પક્ષી છે. સ આકાશે અત્ર તત્ર ગચ્છતી તો કે તે આકાશમાં અહીં ત્યાં જાય છે. સ પુનઃ પુનઃ વદતી કોરુક ક નિરોગી ભવતી તો કે તે વારંવાર બોલે છે કોણ નિરોગી છે કોણ રોગ વગરનું છે એમ. પછી પક્ષી દ્વારમ દ્વારમ અટતી તો કે પક્ષી દ્વારે દ્વારે એટલે કે દરવાજે દરવાજે ફરે છે. એકમ એવમ પ્રશ્ન પૂછતી તો કે તે એક જ પ્રશ્ન પૂછે છે. જનાહ ઉપહાસમ કુર્વંતી તો કે લોકો મજાક કરે છે. કહ અપી ઉત્તરમ ન દદાતી તો કે કોઈ ઉત્તર આપતું નથી. પક્ષી નિરાશ ભવતી તો કે પક્ષી નિરાશ થાય છે. પછી બીજું એ પૂછે
બીજો ફકરો એનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરવાનો છે. સ વનમ ગચ્છતિ વૃક્ષે ઉપવિશતિ ચ, તો કે તે પક્ષી વનમાં જાય છે અને ઝાડ પર બેસે છે. વૃક્ષસ્ય અધ્ય વેદ ઋષિ વાગ્ભટ અસ્તિ, તો કે ઝાડની નીચે વેદ ઋષિ વાગ્ભટ છે. પક્ષી પૂનમ વદતિ, તો કે પક્ષી ફરી બોલે છે. કોરુકહ કોરુકહ ઇતિ, તો કે કોણ નિરોગી છે, કોણ નિરોગી છે. વાગ્ભટી શૃણોતિ, તો કે વાગ્ભટ સાંભળે છે. પછી ત્રીજું પ્લસ આપ્યું છે. સ વદતી હિતભૂક મિતભૂક ઋતુભૂક ઇતિ, તો કે તે વાગ્ભટ બોલે છે કે હિતકારી ભોજન કરનાર, યોગ્ય પ્રમાણમાં ભોજન કરનાર, ઋતુ અનુસાર ભોજન કરનાર. અર્થ અસ્તિ ય હિતકારી ભોજનમ કરોતિ, તો કે એનો અર્થ એ છે કે જે હિતકારી ભોજન કરે છે. ય મિતમ ભોજનમ કરોતિ, એટલે કે જે યોગ્ય પ્રમાણમાં ભોજન કરે છે. ય ઋતુ અનુસારમ ભોજનમ કરોતિ, તો કે જે ઋતુ અનુસાર ભોજન કરે છે. સ એવ નિરોગ ભવતી ઇતિ, તો કે તે જ નિરોગી રહે છે. સંતુષ્ટ પક્ષી ઋષિ સમીપમાં આગચ્છતિ, તો કે સંતોષ પામેલું પક્ષી ઋષિની પાસે આવે છે. સ ઋષિ નમતી, તો કે તે ઋષિને નમે છે. અનંતરમ સ્વસ્થાનમ ગચ્છતિ, તો કે પછી તે પોતાના સ્થાને જાય છે. ચાલો પછી આગળ આવે છે 12મો. પાઠમાંથી ક્રિયા આધારિત શબ્દો શોધીને લખો. નીચેની ખાલી જગ્યામાં લખો. તો ક્રિયા કોઈ થતી હોય, જેમ કે હાલવું હોય, ચાલવું હોય, જાતો હોય, બરાબર છે, કોઈ આપતો હોય, થતું હોય, એવા બધા શબ્દો તમારે સંસ્કૃતમાંથી લખવાના છે. તો કે ગચ્છતિ, પછી અસ્થિ, પછી વદતી, પછી ભવતી, પછી અટતી, પછી પૃચ્છતિ, પછી કુર્વંતી, પછી દદાતી, પછી ઉપવિશતિ, પછી શૃણોતી, પછી કરોતી, પછી આગચ્છતે અને છેલ્લે આવે છે નમતી. પછી તેનો પ્રશ્ન છે નીચેના શબ્દનું મોટેથી ઉચ્ચારણ કરો અને લખો. તો તમારે શબ્દ બોલવાના છે અને ખાલી જગ્યામાં લખવાના છે. ચાલો તો અહીંયા તમારો ત્રીજો પાઠ થાય છે. પૂરો વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ કરજો અને બીજા મિત્રો સુધી પણ આપણો વિડીયો વોટ્સઅપ દ્વારા પણ તમે શેર કરી શકો છો, જેથી કરીને ગામડાના છેવાડાના વિદ્યાર્થી આપણો વિડીયો જોઈ શકે. વધારે વિડીયો જોવો હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને પણ જોઈ શકો છો. ચાલો તો વળી પાછા મળશું નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન.